बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो तस्वियत सुफूफ़ व इक़ामतहा। दे बाब के द सफ़ुनो द बराबरवल अहमियत खई च सफ़ नेगवल और सफ़ बराबरवल दागे सो हुक्म दे और सुमर अहम कार दे दा ज़रूरी कार दे। जेदा पारा दे सलोर हदीस पेश गई ठीक खुदरे हदीस तकरीबन दा सीरी चागा वक्तन फ़वक्तन वेलिशी दी नूर व हदीस उलांदे। हदीस सय्यदुना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी सव्वू सुफूफकुम फ़इन्ना तस्वियत अस्सुफूफ़ मिन इक़ामतिस सलात। सफ़ुना अख़पल बराबर वे वजदारा च सफ़ बराबर अवल द मानज़ो द इक़ामत नदी। मतलब दारे च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतदा खुदल ग़वाड़ी च कुरान मजीद की अक़ीमुस्सलात कम लफ़ज़ राज़ी द मानज़ एहतमाम तो टिक दा द मुंज़ एहतमाम खुगण वजूह व असबाब दी च सड़े खपली जामे पाक साथी हर वक़्त अवदस के पाती अज़ान चवोरी मस्जिद तराजी बेशमेर सिजुन दी चागे त इक़ामत सलात असबाब दी खो पदे कि यो सबब अगर सफ़ ने गवलुम दी यानी सफ़ ने गवल दा वाजिब दी और कुरान च कम हुक्म कई दा अक़ीमुस्सलात तो दा गयो मतलब दगा हम दे च मुसलमानान मुज़गुजार दे खपल सफ़ नेक की तो देने गौलो तरीक़ा दारा चे इंसानान गिटे योबल सरो जंगई। अक्सर खलक तजर्बा न कई और वक्त बहुत अच्छे वे बाज खल को कर खिराख करी नसो कोई पदे पंजे के दे असो कोई पदे बांधे तो खपड़े मियंस के दे पता न लगी दाखलक योबल तो गोरी के न गोरी द सफ़ ने गैदल गिटे न की पंजन न की चाख पी उगदी ना बा मख आवशा तो उलाड़ी भी और चाचे लंडी ना मख की उलाड़ी द पुंदम दगा मसला गिटे दासी और सिजदे च दागेना द इंसान सफ़ निगी। रसूलुल्लाह सल्लम बफरमायल गिटे गिटे सरो जंगवे उगे उगे सरो जंगवे दागेरा पारा तरीक़ा दारा च इंसान पदा से तरीक़ा उदरेगी च डेर कुलौम नहीं अदुमरम तंग नहीं उलाड़ च यो सपक वगैरह जिमेस के तो इंसान च कमी उगी दी द उगो बराबर दे उदरेगी दे यऊगा दबली उगे न सुमर जुदारा न आगा मर देख पे दयो बल न जुदा की न दयो बराबर उदरेगी दे सपक वाने से दलील निश्तरे दलील द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल तो याद सहाबे किराम अमल तो पदे से दलील दासी निश्तरे च बस यो सपक उदरेगा ख्वा देखो हम उदरेगा पर यो सपक के उसले सब नहीं उदरे तासो उदरे गए लग और यो सपक फासिला उसाते उस्ताद जोर ब पदवाड़ खपो नहीं उस्ताद जोर ब पयो खप बांधी और ब्या वत लगा खर पशांति उलाड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे न मन आकले खुकले च सड़े दखपल उगो बराबर खपे योबल न जुदा की न ब्या बदे बिल्कुल मुतवाज़िन उलाड़ी मुतवाज़िन उदरेदल मकसद दी सफ़ दने गवल यो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाले दा च गिटे गिटे सरो जंगवे उगा उगे सरो जंगवे दाला की च इंसान लगतंग उलाड़ी कडेर कोलाव सड़े उदरेगी नबिया गिटे हो बगिटे सरो जंगे लेकिन उगे उगे सर न जंगी तो कच इंसानान कलख पे दासी की तो दागी बाड़ी मियंस के पादिशी चागा बलम दासी की तो दागा बाड़ी मियंस के पादिशो पे वखपे सर हो जंगी लेकिन गिटे दा उगब या उगे सर न जंगी दागे हदीस मकसद दारे च इंसानान दे लगतंग गुदरी या दा हदीस मकसद दारे च मुसलमानान दे खपल सफ़ बराबर की
सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به زمونږ صف داسې نیغو لکه څنګه چې یو غشې جوړونکی غشې نیغی د ویشتلو غشې هغه بالکل سیده یې نیغی په مونږ به یې محنت دومره کوو چې زمونږ صف دې نیغی ګرځېده به میز کې صف به یې نیغو اقامت به کړی شی و دا خو اوس خلک یو لانجه جوړه کړې ده چې قد قامت الصلاة وایي نو دی لازمه کړی چې امام دې ودرېږي امام بالا غي ودرېږي چې هغه ته اطمینان وشي چې او زما مقتدیان نیغ ولاړ دي که هغې نیغ نه وي ولاړ نو دا د هغه ذمهداري ده چې ورته وایي سوو صفونه برابر کړي هغې ورته وایي چې و بل ته نږدې شیخ منځ کې خالي ځای مه پرېږدی دا ضروري ده دا خبره زمونږ خلک چې سوو اوري نو هغه وي داسې چې هغه وایي سوی دی دین یو اهم فریضه دا خیخ لیکن خلق په دې نه پوهېږي چې ګندې دا واجب کار دی او صف نیغول دا د واجباتو د مانځه نه دی دا د پوهې خبره ده صف نیغول پکار دی سیدنا ابو هریره دا هم فرمایي چې صفونه به نیغول او چې کله به یې ولیدل چې د یو سړي سینه یا مخکې ده یا وروستو ده نا به یې وزورو وبقارېد ورته تا ته د صف ودرېدو چل نه درځي صف کې د ودرېدو طریقه دا ده چې ته ستا سینه به د صف نه باري او نه به شاته وي زموږ صفونه ټول کاږئ 15 وخته مسلمانان مونځ کوي لیکن په جنازګاه کې چې کوم حشري زموږ که بې وقوف قوم یو مونږ کې څه علم پویا شعور نشته هر وخت به دې ته چغې وایي یو سړی 15 وخته په جومات کې مونځ کوي دا خو د ټریننګ دی نو دی په بار صف نشي نیولی دې ته بدو قوم وایي سم قوم هوښیار قوم په دې څیزونو پوهېږي اول ته کې هم دومره څوک نه کوي د الله بندګان چې لږ رنګ ووسي او کرښه ورته ووایي چې په دې کرښه ودرېږي صف نیغول دا لازمه خبره ده خو اکثر و بیشتر تاسو به لیدلي هغه ځای کې به صف یو شانتي نو د منځ وایل ته وایي تاسو مخکې شئ او تاسو وروستو شئ دا پکې بل کوم غلطوب ده صف د سر نه نیغېږي صف د منځ نه نیغېږي چې د منځ کس امام پسې څنګه ولاړ دی نور به د هغه په شانتي ودرېږي ناصر والا به ورته وایي چې تاسو لږ مخکې شئ تاسو وروستو شئ طریقه د شریعت دا نه ده شریعت دا دی چې صف کې کوم لومړی سړی ولاړ دی دویم دریم امام پسې متصل اصل صف دا دی نور بعد دې سره خپل ځان نیغی نو دا دین نه بې خبرې دي ځکه زمونږ نه جنازې سمې دي او نه جنیتو کې لږ صبر وکړې ټایم شته جنیتو کې جنازه سے برباد شي نه څوک ثنا ووایي نه څوک درود ووایي نه څوک دعا وکړي بس یو منډه ده شعور پکار دی چې مونږ د یو مړي دا آخري خدمت سم ونه کړی شو مونږ به نور څه وکړو هغه مونږ له جنازې لا چل نه راځي نو مونږ به څه اهتمام وکړو هغه پسې د خیر خیرات وروستو هغه پسې دعاګانې څه وکړو دا د کمعقلتوب علامات دي دې کې وروستو د حدیث د نعمان بن بشیر رضی الله عنه بیانوي او د هغې وجه دا حدیث وایي وروستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله پوه شو چې زما دا ملګري په صف نیغولو پوه شو نو بیا به غیر چاپېرو کتل او بیا فرمایل که څوک کاږه یا نیغ شي یو ځل یې ناڅاپه وکتل نو د یو سړي سینه راوتې وه نو ویې فرمایل لتصون صفوفکم خامخا تاسو به برابروئ نیغوئ به خپل صفونه خامخا برابر کړي او که نه برابروئ نو او لیخالفن الله بین وجوهکم کنی الله به اختلاف پیدا کی ستاسو په مخونو کې د اختلافات هم ډېر اسباب دي کله په ځمکه جګړې کله په کور جګړې کله په یو څه کله په بل څه درونو بیګانه جګړې خو د جګړې یو سبب دا هم دی چې سړی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خیال نه ساتي دا روحانی وجه خور رسول الله صلی الله علیه وسلم
صف نیغول مونږ وی واجب دی، سنت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اهمیت د وجوب دی، ضروری خبره ده. لیکن چې کله کم خلق صفونه نه نیغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله بس تاسو زلونه د یو بل مخالف کلته وجوه ویلی دي. بعض احادیثو کې بین قلوبکم ویلی دي، ستاسو زلونه به د یو بل نه مخالف شي، ستاسو نالګي به پیدا شي. د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مزه دا ده چې خلقو کې اتفاق اتحاد وي، مینه محبت وي، او چې کله هغه اتفاق اتحاد ختم شي تو بیا نفرت پیدا شي. وجوه کوم وجوه کله مخونو ته وي او کله وجوه مشرانو ته وي. تاسو خامخا خپل صفونه برابر وي، که صف نه برابر وي لیخالفن الله بین وجوهکم، کنی الله به اختلاف پیدا کی تاسو د مشرانو په منځ کې. د مشرانو اتفاق بنئ، کشرانو کې خاص اتفاق نه، لیکن که یو مشر دی کدوری کدری د هغې منځ کې اتفاق نه راځي. د هغې بنیادي وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتونو د عمل نه کولو ده. نو یو حدیث دا بیان کړی، دا خو دریم نمبر باندې خو چونکې زموږ د بحث سره مخکې ویل پکارو ځکه ما مخکې وویل. منځ کې بل حدیث دی، د حدیث د سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اقیم الصفوف فإنی اراکم خلف ظهری، صفونه برابر ساتئ ځکه چې زه تاسو د خپل شان نه وینم. نو دا د شان لیدل پر مونږ ویلو حدیث کې چې دې مقصد دا دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خصوصیت دی او دا په مونځ پورې خاص دی. مطلب دا دی چې که تاسو په مانځه کې ما نه مخکې او که زما نه وروسته یې نو زه تاسو وینم. نو که مخکې یې نو بیا خو ستاسو کار لږ سمي، خو چې وروسته یې نو تاسو یې چې ګندې شی ده راته شا به مې خو زه خبرېږم چې ستاسو مونځ څنګه دی. خو چې کله زه خبرېږم نو زه به تاسو منې کوم چې داسې مه کوئ یا داسې وکئ. نو په ځای د دې چې زه وینا وکړم نو تاسو مونځ صحیح کوئ. حدیث مطلب دا دی مونځ صحیح کوئ، که څوک شته او که نشته، که ته مخکې ولاړې او که ته شاته ولاړې او که ته ځان له مونځ کوې، خو مونځ برابر کوه، ټیک ټاک مونځ کوه. او چې صف کې ولاړې نو صف کې خامخا نیغ ودرېږې. او لومبی حدیث دا دی، حدیث د سیدنا انس رضی الله تعالیٰ عنہ، هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سووا صفوفکم، خپل صفونه برابر ساتئ، صفونه برابر وئ. فإن تسویة الصفوف، ځکه چې صفونه نیغول من اقامت الصلاة د مانځه د اقامت نه دي. د مونځ اهتمام سره، د مونځ په اهتماماتو کې یو اهتمام دا هم دی چې صف به نیغ ساتو. د دې وجې نه اصولي طور چې کوم کسان مریضان دي که نه، نو د هغې دپاره حکم دی چې هغه یې د صف په منځ کې نه کښېني، هغه دی د صف یو سایډ ته ځي. د دې دپاره چې د صف په جوړولو کې خلل نه پیدا کېږي. لکه بعضې غریبانان داسې وي چا په کرسۍ باندې مونځ کوي بالفرض، د رکوع دپاره هغه پاسي بالفرض، خو چې کله هغه رکوع له پاسي نو څه چل به کېږي؟ اوس د کرسۍ مقدار که د صف نه مخکې شه که نو ټیک دا عذر دی، لیکن مسله خو جوړه شوه، مسله جوړه شوه، صف نیغ نه دی، معذور دی بېشک مونځ به یې کېږي. د دې وجې نه ښه دا ده چې دی د صف یو غاړې ته ودرېږي. یا موږ دا وایو چې به کرسۍ رستو کوي، چې کرسۍ رستو کړي نه بل صف یې کوک. هسې اصولي خبره دا ده چې کرسۍ باندې د سړی نه کښېني. ښه دا ده، بهتر دا ده چې سړی مونځ په ناستې کوي نه په ځمکه دی کوي. دا کرسۍ باندې ناسته بعضې خلک کوي، دا مناسب نه دی. دا ډېر اګلم بګلم پیدا کوي، صف کې هم کوږوالی پیدا کوي، او نور د یهودو سره مشابهت وغیره هم پیدا کوي. بل دا طریقه هم چېرته نشته دی چې خلق د خامخا کرسۍ جوړوي نه هغې ته مخکې شی جوړ کړي او سر پرېږدي راپاسه. دا د دې دور د مفتیانو یو مصیبت ته جوړ کړی دی. زمونږ دین کې د اسلافو کې د داسې مونځ کولو څه طریقه نشته، څه ثبوت نشته دی.
غټه خبره دی لپاره دغه چې تخته ورته جوړه کا سر دی هلته ږدي. بار کیف دا څه نوی څیز دی. صحابه کرام تابعین تبع تابعین زمانې پورې دا څیزونه نه وو. اصولي خبره دا ده چې کله دا څیزونه د صحابو زمانې کې نه هغې ته دین نشي ویلی. اگر چې عام رواج دی ټول خلک په دې مطمئن دي چې کېږي، لیکن علمي لحاظ سره په دې دا اعتراضات راځي. ښه دا نه ده. کم خلق چې هغه ودرېدی نه شي نو د هغې دپاره هم د شریعت حکم دا دی چې دی کله مونځ شروع کړي نو شروع د دی په ولاړې وکړي، نه رستو دې کړي. یو خو داسې یو بني ادمي چې هغه دومره کمزوری شوی دی چې هغه ودرېدی نه شي، یو سیکنډ هم نه شي ودرېدی، نه جدا مسله ده. دلته خو عجیبه خبره دا چې سړی به ګرځي راګرځي، خو جومات ته چې راشي نو سمدستي به کښېني، چې ته ګرځې نو په ولاړې ودرېږه، یو رکعت به وکړې په ولاړې باندې. دا کم خلک چې ګرځي راګرځي غالبا دې رکوع هم کولی شي. نو رکوع نه کوي، رکوع فرض ده په مانځه کې، سجده هم مونځ کې فرض ده. نو که دی د عذر په بنیاد باندې رکوع نه کړي خو زه ټیک ده، سجده نه کړي ټیک ده، یو له به سر لږ ښکته کړي بل له به لږ ډېر ښکته کړي. خو که نه دی رکوع کولی شي او نه کوي بیا خو مونځ نه شو. دې ته د خلکو خیال نه دی. بیمار دی ټیک رکوع کولی شي لیکن کوي نه، پاسي نه. پکار دی چې دی پاسي رکوع کی بیا دی سجدې له نشي تللی نو کښېني نو بیا دی سجده وکړي هغه شان، او په خپل سمي باندې د مونځ نه رکوع باسلې ده. دا کم کسان چې معذور دي هغې له هم دې ته سوچ کول پکار دي، خیال کول پکار دي چې زه معذوره یم، زه په کومه طریقه باندې مونځ وکړم. د بار کې دا درې حدیث چې مونږ وویل په دې باب کې چې صف نیغول دا اهم خبره ده. او صف به څه وخت نیغو؟ دلته دې ملک دا کیسه هم ده چې تر کومه پورې امام قد قامت الصلاة نه ویلی نو یو فرقه د هغې مونځ له پاسي نه، بس هر چا ځان له یو شی جوړ کړی دی په هغې روان دی. داسې طریقه ده. په مصلی باندې امام صاحب هم ناست دی او خلک به هم ناست دي چې قد قامت الصلاة وویلي شي ټول پاسې صف نیغي. لکه دا طریقه نه ده الله بندګان. طریقه دا چې کله اقامت شروع شو نو تاسو صفونه نیغ کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دې نه منې کړي وو، او د هغې وجه ما حدیث کې لیکلی ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون کې داسې نه وه څنګه چې مونږ اقامت کوو. د هغه دا وه چې د مونځ ټایم به شو نو سیدنا بلال به اقامت شروع کو، خلک به نیغ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بلا جماعت ته تشریف نه راوړی، د هغه کور او جماعت یې او پرده و هغې نه به دی خوا راته. او دغه شانتې رسول الله صلی الله علیه وسلم اقامت د پوره کېدو نه وروستو به راغی. بیا یو ځل داسې وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یېرو هغه ته د لامبلو ضرورت و. خبره ته یېره وه، مسجد ته راغی نږدې وه چې اقامت یې کړی وی، خو یاد شو ورته چې هو ما له لامبل پکار و. نو هغه وخت کې وفرمایل تاسو اقامت هغه وخت کې شروع کوئ او درېږئ هغه وخت کې حتی تروني چې تاسو ما ووینئ. چې زم نیم لیدلی جماعت ته راتلونکی نو اقامت مه کوئ. حدیث د هغې وجه ده کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس لړ کور ته، هلته یو لا هم بل حدیث کې راځي مونږ د هغه ګیره کې او د هغه په سر کې اوبه لیدې چې زلقې دی او مخکې مونځ وکړه مونږ. نو دا مخکې د ودرېدو نه چې منع کوله د هغې وجه ده کوه. دا نه چې امام حاضر دی او مقتدیان هم حاضر دی جیب کېنې ناست به تر کې چې قد قامت الصلاة نه وي نه واپسې. حدیث خدا مطلب نه دی. که مونږ د حدیث هغه مطلب والو کم چې صحابه کرامو اغستی و نو مسله به سمه شي. زموږ د خلکو مصیبت دا دی چې هر سړی د حدیث مطلب د ځان نه بیانوي، د خپل طبیعت مطابق بیانوي. د دې وجه نه د دین نه باډیوه جوړه شي. دا باډیوه نه ده، دا صحیح دین دی. الله او رسول چې څه فرمایلی دي
دا غي وضاحت او تشریح صحابه کرامو کړی ده او دا غي عمل کې چې څه شی شته ناغه راواخله خبره په خپله ختمه شي اتفاق به په خپله راشي زمونږ خلک دا نه کوي یو به یو څه وایي زما په خیال الله او زما په خیال الله ستا خیال ځان سره کېده ده صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې عمل کومه طریقه باندې هغوی کړی یا د قرآن کریم د یو آیت ترجمه مطلب هغوی څنګه بیان کړی دی په دې به اختلاف نه راځي کله چې هر سړی خپل عقل په دین کې ور داخلي او د هغې نه دا لانجه جوړه شي دا کم چې زموږ دور کې ده تبار کیف صف نیغول دا د مانزه د واجباتو نه دي اهم یو څیز ده اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر